अगली गल उसके बारे बड़ी अहम, वो अहम गल ये है कि जदों सारी केंद्र के खिलाफ इन्हां खेती विरोधी कानूनों की लड़ाई जदों टिकी हुई सी 3 कानूनों के उपर, उस वेले दीप एक वक्री गल लैके आउंदा है कि ये साडी होंद की लड़ाई है। हुण जिस दिन उसने इन्हां विषयों के उपर गल करनी हुंदी सी तां मैनूं एक दिन उसका फोन आउंदा है, कहंदा सर तुसीं अज मैनूं मिल सकदे हो? मैं कहा दीप तू पिंड आ जा। कहंदा नहीं मैं पिंड नहीं आउणा क्योंकि सरदार अजमेर सिंह हुणां नूं भी सद्दिया होया है ते असीं लुधियाणे बैठदे हां। जदों मैं गया मेरे तो पहलां सरदार अजमेर सिंह हुणी भी पहुंचे हुए सी। हुण उत्थे उहदा सवाल की सी दीप दा, मैं कई वारी सोचदा बड़े नौजवान वीर आउंदे ने जी इतिहासकारी नूं सिੱਖਣਾ है, सिख फलसफे नूं पढ़ना है, कदी उन्होंने यह सवाल ही नहीं किया, कदी उन्होंने यह सवाल नहीं किया। और इस सवाल का जवाब दिंदियां भी मैनूं ते सरदार अजमेर सिंह हुणां नूं इस सवाल के उपर चर्चा करदिआं 2.5-3 घंटे लग गए। तो फिर भी असीं सोच रहे सी कि दीप इस गल नूं लोकां च वधिया लिजा रखेगा, पर जदों उसने लाइव हो के वो गल कीती तो सानूं इंज महसूस होया कि इस तरह पेशकारी तो असीं भी नहीं सी कर सकते। इस करके कई बार कहिंदे कि दीप तुहाडे तो सिੱਖਦਾ सी, मैं कहना नहीं, वो कई गल्लां सानूं सिखाउंदा सी। वो इन्ना रोशन दिमाग सी, उसनूं सिखाया जा ही नहीं सी सकदा। सरदार अजमेर सिंह हुणां ने इहदे बारे एक ना शब्द वरतिया सी, ये पहलां भी जनवरी दे विच भी उन्होंने मैनूं कहा, कहंदे मैं कहा कि दीप दे साथी ही उस तो दूर क्यों चले गए? तो सरदार अजमेर सिंह हुणां दा जवाब पता की सी कि साडियां जथेबंदियां दे विच एक मानसिकता है कि बंदे ते काठी पाउणी है। जथेबंदी चाहुंदी है कि जिवें साडा आगू कहंदा उवें ही चलिया जावे। आगू दा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो सारू आलोचना भी कभी स्वीकार नहीं करता। आगू कहंदा जो मैं कह दिता अंतिम सच है। इसे करके जो एकता की गल चलती है ना, सारे कहणगे सिखां च एकता होनी चाहिए। हर आगू मंच तो कहेगा पर एकता मेरी अगवाई च होनी चाहिए तो मेरे अनुसार होनी चाहिए। इसे करके हुंदी नहीं है, क्योंकि जिन्ना चिर त्याग नहीं है, जिन्ना चिर बंदा मेरी, मैं तुहानूं एक बुद्ध की गल दसदा। बुद्ध दे कोल एक उसका चेला आ गया तो उसने उसनूं आके कहा मैं कुछ चाहुंदा है। बुद्ध बड़ा चिंतन जिहदे विच हो गया, कहंदा की चाहुंदा है? कहंदा मैं शांति चाहुंदा है। कहंदा मिल ही नहीं सकती। कहंदा क्यों नहीं मिल सकती? कहंदा जिन्ना चिर मैं शब्द नाल है ना उन्ना चिर शांति हो ही नहीं सकती। जदों शांति आउणी उदों जदों तुहाडे नालों मैं लथ गई। पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक सवाल किया सी कि वो किहड़ी चीज़ है। पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी मनुख ते परमात्मा दे विच है, जिहड़ी मिलाप नहीं होण दित्ती। ते गुरु साहब ने उसका जवाब फारसी च दिता सी, पीर जी खिदमत करदम ऊँ खुदारा खादमो मखदूम शुद्ध कि खिदमत करदम ऊँ खुदीरा मखदूमो मरहूम शुद्ध। खिदमत कहते ने सेवा नूं, ये सारे फारसी के शब्द ने। खादम कहते ने नौकर नूं, खुदा कहते ने परमात्मा नूं, मखदूम कहते ने मालिक नूं, मरहूम कहते ने मौत नूं, खुद कहते ने अपने आप नूं ते खुदी कहते ने हौमे नूं। बादशाह कहते खिदमत करदम ऊँ खुदारा, उस खुदा की खिदमत करदे जे खुदी गवा दोगे ना, मैं गवा दोगे तो परमात्मा नौकर तो मालिक बना देगा। पर जेकर सेवा करदे मन च मैं रही ना तो फिर तुसी मालिक तो मौत ते जाओगे। कि खिदमत करदम ऊँ खुदीरा मखदूमो मरहूम शुद्ध, मरहूम का भाव है मौत, फिर कोई प्राप्ति नहीं। दरअसल समस्या इत्थे है, आगू चाहुंदा एकता होवे मेरे अनुसार, मेरी अगवाई दे विच सब कुछ इंज होना चाहिए, पर इंज नहीं हो सकता। उहदे वास्ते त्याग की लोड़ है। एकता हो सकती, इन्हूं असंभव नहीं कह सकते, पर उहदे वास्ते त्याग की लोड़ है। दीप के बारे जदों मैं सवाल किया कि उहदे साथी उसनूं क्यों छड्ड गए, तो सारे चाहुंदे सी कि वह साडे अनुसार चले,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਦਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ। ਉਹ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਕਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਕਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਲਕਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਜੇ ਕੋ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੀਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ। ਦੀਪ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਕੇ ਖੜਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਚੋਂ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਨਾਸਰ ਖਾਨ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਛਰ ਵਾਂਗੂ ਮਸਲ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਾ, ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਵਾਉ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ।
ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਮਸਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸਹਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਝਾੜੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਿ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਝੇ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੌਜ ਦਾ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲਈਏ? ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਬਾਪ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼, ਉਹਨੇ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਖਲੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 52 ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਤਿਆਰਾ ਤੇ ਕਰੋ ਹਮਲਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ।
ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਆਰੰਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੜਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਧੜੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੀਪ ਧੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਧੜਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੜੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਦ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਫਲਾਣਾ ਕਲੱਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਕਲੱਬ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੜੇਬੰਦਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਪ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਗਾਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਲਿਓ, ਅਚਾਰ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਪ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ। ਕਦੀ ਉਸਨੇ ਸੱਦਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ? ਨਹੀਂ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ? ਕਦੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ? ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਕਾਸਦ ਤੇ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸਦ ਗਏ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲੂ ਘਰ 'ਚ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।